चरणन शीश नोते हुए फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जिन्होंने हजूरी में बैठ के दुख रोग संताप उतरे कि सुनी सच्ची बात पानी सुनने बड़े बड़े दुख बड़े बड़े रोग और एक संताप ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो उतर जाते हैं। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ। आप जी ने देखा होगा कि कई बार साडे शरीर दे विच डॉक्टर को भी नहीं पता लगता कि बीमारी है। एक तपश बनी रहती है, जलन बनी रहती है, मन एकाग्र नहीं होंदा, किसी काम नूं मन च नहीं लगता, भुख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है। पाशा कहते कि जलन बुझी शीतल होए मनुआ। वो अग, वो तपश, वो जलन खत्म हो जाती है, मन शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सतगुरु का दर्शन पाए जियो। जदों असीं सतगुरु जी की हजूरी विच बैठ के सतगुरु जी के दर्शन कर रहे होइए ते नाल पावन गुरबाणी का कीर्तन हुंदा होवे, सो बड़े बड़े भाग हैं साडे सारियां दे। आपां नूं ये लगातार पातशाह ने साडे ते कृपा की है। बहुत सालों बाद जो पानी के प्रवाह लड़ीवार श्री अखंड पाठ साहिब जी की बाणी के प्रवाह चल रहे हैं। सो अज पातशाह ने जो परसों रोज ते कृपा की सी, साडे अति सत्कारयोग भाई साहब भाई शेर सिंह जी सेखों अते उन्हां दे समुचे परिवार वालों मिल के पातशाह ने इन्हां ते त्रुट के इन्हां दी जो सेवा है इन्हां दी झोली विच पाई। अज निर्विघन संपूर्णता हुई है। पातशाह कृपा करन इसी तरह साडे सारियां ते अपनी मेहर भरे हथ अपनी बख्शिश करते रहन। सो आओ ज़्यादा समा ना लैंदा होया हुण समा है गुरबाणी कीर्तन का। आपां बड़े ही प्यार दे नाल बैठ के कीर्तन सरवण करना है। सो जितने भी माई भाई बाहर जल पानी छक रहे हो, दास आप जी के चरणों ते सीस रख के बड़ी अदब सहित बेनती करता है, क्योंकि इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। ये लाहा खटना है, एवं ना चले जाइए किते खाली आए और खाली झोली लैके चले गए, ऐसा ना होवे। सो लाहा की है गुरबाणी का, गुरबाणी शब्द का, गुरबाणी कीर्तन का। और मन एकाग्र चित्त करके बैठे हाँ, पातशाह दी खुशियां प्राप्त होंदियां हन। सो आओ सारे जो माई भाई बाहर जल पानी छक चुके हो, थोड़ा समा आओ दरबार साहब में आप बैठिए और पावन गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणिए जी। अदब सहित बेनती करांगा सत्कारयोग भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी हजूरी रागी जत्था वो हुण पावन गुरबाणी कीर्तन की हाजरी पा रहे हैं। बड़े प्यार के नाल उन्हां पासों सरवण करिए। आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह 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 वाह।
सबे थोक परापते जे आवे एक हथ जन्म पदारथ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुर ते महल परापते जिस लिखया होवे मथ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए निमाणियों के मान गुरु निताणियों के ताण न्योटिया की ओट न्यासरिया के आसरे आनंद गुणे निधान तन तन गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया कि तू मान महामान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया कि तू मान महामान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया कि तू मान महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया कि तू मान महामान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया कि तू मान महामान हो प्राण के बचैया
बचैया। विद्या के विचार हो के अगर अवतार हो, विद्या के विचार हो के अगर अवतार हो, के सतता के सूरत हो के शुद्धता की शान हो, के सतता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो। प्राण के बचैया दूध दूध के देवैया, रोग शोक के मिटैया, कि तो मान मान हो। प्राण के बचैया दूध दूध के देवैया, रोग शोक के मिटैया, कि तो मान मान हो। प्राण के बचैया। सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो, के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो। प्राण के बचैया दूध दूध के देवैया, रोग शोक के मिटैया, कि तो मान मान हो। प्राण के बचैया दूध दूध के देवैया, रोग शोक के मिटैया, कि तो मान मान हो। प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया। माता के आशीष पोता, माता के आशीष, माता के आशीष पोता, माता के आशीष, माता के आशीष पोता, माता की आशीष। माता की आशीष पोता, माता की आशीष, माता की आशीष पोता, माता की आशीष। निमक न बिसरा तुमको हर हर, सदा बजो जगदीश।
भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश। माता के आशीष पोता, माता के आशीष, माता के आशीष पोता, माता के आशीष। जिस सिमरत सब किल विखनास, पितरी होए उधारो, पितरी होए उधारो। जिस सिमरत सब किल विखनास, पितरी होए उधारो, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सदी लापो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो। माता के आशीष पोता, माता के आशीष, माता के आशीष पोता, माता के आशीष, माता के आशीष पोता, माता के आशीष। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत पर मेसर राखी, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत, भोजन कीर्तन नीत। माता के आशीष पोता, माता के आशीष, माता के आशीष पोता, माता के आशीष। निमुख न बिसरा तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश। माता के आशीष
माता के आशीष। अमृत पीवो सदा जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आशा, कब है न व्यापै चिंता, कब है न व्यापै चिंता। रंग तमाशा पूर्ण आशा, कब है न व्यापै चिंता, कब है न व्यापै चिंता, कब है न व्यापै चिंता, कब है न व्यापै चिंता। माता के आशीष पुता, माता के आशीष, माता के आशीष पुता, माता के आशीष। निमुख न बिसरा तुमको हर हाल, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश। माता के आशीष पुता, माता के आशीष, माता के आशीष पुता, माता के आशीष। पावर तुम्हारा एह मन हो, हर चरण हो तोला, हर चरण हो तोला। पावर तुम्हारा एह मन हो, हर चरण हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदे चात्रिक मौला। पूता माता की आशीष, निमक ना बिसरो, निमक ना बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो
जगदीश। पावर तुम्हारा एह मन हो हर चरण हो पाला, हर चरण हो पाला। पावर तुम्हारा एह मन हो हर चरण हो पाला, हर चरण हो पाला। नानक दास उन संग लपटाए ज्यों बूंद चातृक माला, ज्यों बूंद चातृक माला, ज्यों बूंद चातृक माला, ज्यों बूंद चातृक माला। माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष पूता, माता की आशीष। निमक न बिसरा तुमको हर हर सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश। माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष। जिस सिमरत सब किल विख नासै, पितरे होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। पूता माता की आशीष, निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ये पावन शब्द आप सरबत माई पाई श्रवण कर रहे हो। चल रही गुरपुरब नूं समर्पित जो लड़ी अखंड पाठ साहिबां दी, जो अज भोग पाए गए हैं, उन्हां दी सेवा अखंड पाठ साहिब दी सेवा सतगुरां ने त्रुट करके गुरमुख परिवार सरदार शेर सिंह जी सेखों, जिन्हां दे गृह विखे सतगुरां ने खुशियां दे खेड़े बख्शिश कीते, पोतरे दी दात बख्शिश कीती है। खुशियां नूं होर वधाउण वास्ते, घर परिवार दी चढ़दी कला वास्ते गुरमुख परिवार ने सेवा की। सतगुरु जी सेवा काल थाए पाउण, बच्चे नूं चढ़दियां कला गुरसिੱਖੀ जीवन नामदान बख्शिश करन। आप जी शब्द श्रवण कर रहे सो पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द दे राहे मनुख नूं समझाउणा करदे ने। कहंदे मां बच्चे नूं आसीस दवे ते कैसी आसीस दवे। जे सीखना है तो इतिहास दे विच धन बाबा फरीद साहब होए हैं, जिन्हां दे जीवन दे नाल एक वारता आउंदी है। कहंदे जदों ओ छोटी उम्र दे सन ते ओ जंगलां दे विच चले गए। हालांकि गुरबाणी दे विच जिक्र आउंदा है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कहंदे ओ किते जंगलां विच नहीं है,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਸੀ ਉਸ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਮਨ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਇਆ ਧੋਇਆ, ਬੈਠਾਇਆ, ਕੰਘੀ ਫੜੀ ਔਰ ਸਿਰ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਕੰਘੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਵਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੜਿੰਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਖੈਨ ਭਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਘੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਮਸੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਸਵਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। 10 ਜਥੇ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਹੈ 9ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਤਨੀ ਕੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
और जिथे आप जी दूर दराड़े तो चल के गुरु साहब के चरणों के विच आके गुरबाणी कीर्तन का आनंद माण रहे हो, आप सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सारा समागम जिथे आप संगत रूपी बैठ के सरवण कर रहे हाँ, उत्थे जो संगतां इत्थे नहीं पहुँच सकदियां हैं वो भी आनंद माणदियां हैं। सामने आप देख रहे हो ये लाइव सारा देशों विदेशों के विच भी संगतां, क्योंकि जो फोन आते हैं तो पता लगता है कि इत्थे दा समागम सारा बाहर भी लोग देखते हैं। सो अति सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजीत सिंह बिट्टी जी, ये निष्काम सेवा बहुत लंबे समय तो पातशाह इन्हां तो लै रहे हैं। आल इंडिया सिख फेडरेशन के यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज ते आप जी देखते हो, आप जी दूसरों को भी शेयर करो। सो आओ हुण बेनती करा अति सत्कारयोग हैड ग्रंथी भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी जो आपां नूं गुरमत विचारां दे नाल जोड़नगे। समा सीमित है, आओ उन्हां पासों पावन विचारां सरवण करी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धर्मा दे ठाढ़े दरबार, तुझ बिन सुरत करे गो मेरी। दर्शन दीजै खोल किवाड़, सो कहो टल गुर सेवियै। अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। परम सन्मानियो चवर छतर तखत दे मालक, गुरता गद्दी ते बिराजमान, दसां पातशाहियां दी जोत। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। आप सब जानते ही हो कि धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जियां दे आगमन प्रकाश गुरपुरब नूं जो लड़ीवार अखंड पाठ साहिब चल रहे हैं, तिन्हां दे विच 11वें अखंड पाठ सरदार शेर सिंह सेखो ने सतगुरां दे द्वारा पोतरे दी खुशी प्राप्त होण दे वजों सतगुरां दा शुकराना करदियां होयां धन्नवाद करदियां होयां परसों दी रोज तो तुरकी बाणी आई। तिन सगली चिंत मिटाई जी दे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाए सन। तिन्हां दे सवेरे भोग पाए गए हैं, उस तो उपरांत दीवान सजे हैं। आप जियां ने अमृतमयी गुरबाणी तुरकी बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों सरवण किया है। यह कीर्तन एक निर्मोलक हीरा है जो सतगुरां दी बख्शिश कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। अते सेवकां ने सतगुरां दे चरणां कमलां दा ओट आसरा लिया है। सेवक परिवार धनता दे योग है, वड्डे भागां वाला है। आप सरबत संगतां वड्डे भागां वालियां हो जो सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ करके निर्मोलक रतन हीरे रतन कीर्तन दी दात नूं प्राप्त करन दा यतन कीता है।
ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹਨ, ਭੈ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ। ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ 13-13
ਕਹਿ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਸੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਤਕੜਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਨਸੁਖ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਇਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਸਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੂੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੂੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨਸੁਖ ਸਾਹੂਕਾਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਆਓ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਚੰਦਨ ਜੈਸਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਸੁਖ ਨਾਮ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਬ ਬੈ ਮਨਸੁਖ ਇਹੋ ਕਾਚਾ, ਕੀਓ ਨਾਮ ਚਾਹਤ ਅਬ ਸਾਚਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮਨਸੁਖ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਨਸੁਖ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ। ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਕਾਲੂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਵਾ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਲੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ।
मैं रज गए, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैं तन करके मन करके रज गई। मैनू समर्थ गुरु के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि महाराज जी ने बाणी में किया है कि नजरों नजरी निहाल मैनू उन्होंने कर दिता है, हुण मैनू कुछ नहीं चाहिए। सो ओहो ही उन्होंने स्वरूप ही अज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जिन्हां ते असीं शरधा भावना करके कोई भी समर्थ गुरु हैं। पर इन्ना है कि महाराज जी ने सानू समझाया है कि सतगुर नूं सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठिया मुक्ता हो भी जिचर शब्द ना करे विचार। सानू शब्द के नाल जुड़ना है तो गुरबाणी नाल जुड़ के उस दे जो गुरबाणी सानू कहती है उसका अर्थ समझ के सानू उस पर चलना है, अपने जीवन में ढालना है, तो तां ही साडा जीवन सफल हो जाता है। साध संगत जी, मैं हुण इस समय सत्कारयोग भाई बलविंदर सिंह जी गोनी धनवाद साहिब जी नूं बेनती करांगा कि वो कुछ समय वास्ते आपां नूं गुरबाणी नाल जोड़नगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू जी। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पे सच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ सारी संगत 2 मिनट वास्ते हाजिरी लवाओ। सतगुरु जी की वडियाई दास बोलेगा, पहला पिछों आप बोलो। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें ऐसा गुर बड़ भागी पाया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया, ऐसा गुर ऐसा गुर बड़ भागी पाया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया, ऐसा गुर ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को। सारी संगत बोलो। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को। आप मुकुत मोह तारे, आप मुकुत मोह तारे, आप मुकुत मोह। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को। पूरे के गुण गाओ, सतगुर पूरे के गुण गाओ, सतगुर पूरे के।
पूरे के गुण गाओ सतगुर पूरे के गुण गाओ सतगुर पूरे के। पूरा प्रभु आराध्या पूरा प्रभु आराध्या। पूरा जाका नाओ पूरा जाका नाओ। पूरा जाका नाओ पूरा जाका नाओ। पूरे के गुण गाओ सतगुर पूरे के गुण गाओ सतगुर पूरे के। परम सत्कारयोग सत्संग जी सतगुरु जी ने साडे ते अपार बख्शिश की है, रहम किया है, जो आप सारे पूरे सतगुरु जी की शरण में बैठे हैं। क्योंकि बाणी गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। ये बाणी जो है पातशाह जी धुर की बाणी है। ये धुर की बाणी क्या है? धुर की बाणी आई तन सगली चिंत मिटाई। इस बाणी ते जिहड़ा भी कोई भरोसा करता है, जिहदा भी ओट आसरा लेंदा है, उहदा कोई भी कारज, उहदा कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, दुनिया की कोई ऐसी चीज पदार्थ नहीं है जो उन्होंने नहीं मिलती होवे। शब्द पातशाह ने रखी है जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पै त्रीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। और ये नाल एक शर्त पातशाह ने रखी, रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो साहब मैं उसका चेहरा। जिहड़ा भी सिख, जिहड़ा भी प्राणी सतगुरु के उत्ते भरोसा रखता है, सतगुरु तो बिना होर किसी को अपना इष्ट नहीं मानता, होर किसी ते भरोसा नहीं करता। पातशाह जो रास्ता दसते हैं, जो गुरबाणी दसदी है, उससे चलता है। पातशाह हमेशा ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰੋਸੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, माता की आशीष पूता, माता की आशीष निमख न बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। पातशाह ने यही समझाना किया है, निमख न बिसरो तुमको हर हर।
ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਤਾਲਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਬੱਚੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਪਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੱਲਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੱਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 14-15 ਸਾਲ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੋਨੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੈਸੇ ਹਨ? ਮਾਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਪੱਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦਵਾਂਗਾ? ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੱਲੇ ਨੂੰ। ਪੱਲਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੱਲਾ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਪੱਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਲੇ ਕੁਚਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਲਗੇ ਤੂੰ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਜੋ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਨੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਲਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਗੁਰੂ ਤਾਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤੋ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਉਹ ਮੈਲੇ ਕੁਚਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਠਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ? ਪੱਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਪੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਤੋਂ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖੋਲਣ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਬੜਾ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਪੱਲੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੱਲਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੈਂ ਫੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਤਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਮੰਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵਰੀ ਸਨ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਰਵਰੀਏ ਸਨ। ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਦਕ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਫਟਾਫਟ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਇੱਥੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਆਏਗੀ। ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮੂਹਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਕਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਰੋਜ਼, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਛਕਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਣਾ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਦੀ ਦੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਪੱਲੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਨੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਪੱਲੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ 76 ਝੁੱਲਣਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਪੱਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜੀ ਦੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੋਤਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨਸ ਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 76 ਝੁਲਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਦੀ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਪੌੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ, ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪਿ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਾਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸੁਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੀ ਹੋਏ ਸੁਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌਣ ਦਿਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ।
ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਾਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੁ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨਾਨ। ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਭਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਛੇਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੇ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੁਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਤਾਕਤ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਹ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਲ ਤਾਕਤ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭੋਗ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਜਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਬਿਗਨਾ ਬਿਨਾਸਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਤਾਕਤ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹਰਦਾਨ ਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਤਾਕਤ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਬੋਲੇ
जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं नाही कछ हों नाही कछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख लिहो सदना जन तोरा। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धनासरी महला पंजवा। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन्ही सुनिया दुख सुख मेरा, तौ बिध नीकी खटानी। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन्ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो विध नीकी खटानी। जी की एक ही पहमानी, आवर जतन कर रहे वह तेरे। तिन तिल नहीं कीमत जानी रहाओ, अमृत नाम निर्मोलक हीरा। गुर दीनो मन तानी, डिगै ना डोलै दृढ़ कर रहे हो। पूरन होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली हुई है, ताते कनिक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत वानी। कहो नानक निहचल घर बांध्यो, गुर की ओ बंधानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी। कहो नानक निहचल कर बांध्यो, गुर की ओ बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु अपार रहमत बख्शिश सदका जो धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित श्री अखंड पाठ साहिबाना दी लड़ी चल रही है। सो उन्हां दे विच वखो वखरियां सेवावां सारे ही निभा रहे हैं। महाराज कृपा करन, सारियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण। सरबत संगत नूं कमेटी दे मैंबर साहिबाना वल्लों अते सारे ही स्टाफ वल्लों जी आयां नूं कहंदा होया दास खिमा दा जाचक है। सो अगला जिहड़ा प्रोग्राम है आप नूं साडे बहुत ही सत्कारयोग सैकटरी साहब सरदार बलविंदर सिंह जी
ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ बख्शिश हुई है, जिसका कारज तिन्हें किया, मानस क्या बेचारा राम। पातशाह ने त्रुट के जिससे भी पातशाह कृपा कर रहे हैं, ये लड़ीवार पावन गुरबाणी का प्रवाह जो चल रहा है, सतगुरु जी की अपार बख्शिश हुई है। सारिਆਂ ਤੇ सेवा लै रहे हैं। सो अज जो अखंड पाठ साहिब जी के भोग पए हैं, आप सारे जुड़े हाँ संगती रूप दे विच। अति सत्कारयोग भाई साहब भाई शेर सिंह जी सेखों अते समूह परिवार, ये सेवा उन्होंने दी झोली विच पातशाह जी ने पाई है। कोटान कोट शुकराना है। पातशाह इस तरह अपने सारिਆਂ ते अपना मेहर भरे हथ रखन। सो अज जो श्री अखंड पाठ साहिब जी आरंभ होए हैं, अति सत्कारयोग भाई साहब भाई परविंदर सिंह जी पंछी फार्म, ये उन्होंने वालों अज आरंभ होए हैं। मैं बेनती कर देना संगतां दे चरनां च कि परसों नूं आप सारिਆਂ ने इसी तरह हुम हुमा के पहुँचना है, क्योंकि लगभग हुण अपने कोल खाली समा है और आपां गुरबाणी विच भी रोज़ पढ़ते हैं कि यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। ये लाहा ही है। तो इतनी बेनती प्रवान करनी और ये नाल नाल बहुत जरूरी बेनती है संगतां दे चरनां दे विच कि पता लग रहा है कि इलाके दे विच बाढ़ आई है। कुछ इलाकों दे विच पानी आ गया है बाढ़ का। तो जिथे भी किसी भी गुरसिख, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जिथे पानी भर जाता है और किसी भी तरह के उत्थे आउण जाण दे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो आप जी चरनां च बेनती है कि जिस नूं भी किसी ऐसे पता लगे जिन्हां इलाकों दे विच कोई समान की लोड़ होवे, लंगर प्रशादां की या होर भी किसी तरह की, आप जी गुरुद्वारा साहब फोन करके प्रधान साहब, सैकटरी साहब, मैनेजर साहब, आप जी फोन कर सकते हो और जिमें भी हो सकेगा उत्थे उन्होंने ये सेवा जरूर की जाएगी। लंगर पहुँचाने की और राशन की जो भी सेवा की लोड़ होएगी, क्योंकि जिन्हां इलाकों के विच भी, क्योंकि पिछली बार इस तरह होया सी, सब जगह नहीं सी पहुँच सके। सो इस बार बेनती है कि जिमें भी आप जी को कोई पता लगता है कि जिथे कोई मदद की लोड़ है, मदद बनती है, उत्थे जरूर प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहब तो लंगर जां होर राशन पानी जो भी लोड़ होगी वो लैके पहुँचेगी। सो ये बेनतियां प्रवान करनियां। मुख सेवादार प्रधान साहब जो मलकीत सिंह जी, उन्होंने नंबर है 88 40 40 86 65। सैकटरी साहब सरदार कमलजीत सिंह जी, उन्होंने नंबर है 83 18 43 17 52। और मैनेजर साहब सरदार बलवीर सिंह जी, इन्हों का फोन नंबर है 98 89 75 23 87। सो आप जी बाहर भी फोन नंबर लिखे हों। और क्योंकि लगभग साढ़े गुरुद्वारा साहब के मैंबर साहबान हर एक फार्मां दे विच हन, किसी भी तरह आप जी को कोई पता लगता है, लोड़ होवे, आप जी तुरंत सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। सो ਹੁਣ गुरु का लंगर ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ने बड़े प्यार ਦੇ ਨਾਲ छक के फिर जाना है। और फिर बेनती है कि अज जो अखंड पाठ साहब सरदार परविंदर सिंह जी पंछी फार्म वाले, उन्होंने वालों पातशाह ने सेवा ली है। परसों इसी तरह फिर दीवान सजणगे। आप सारिਆਂ ने
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।